کہ اسلام میں، دین اسلام میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک شاعر نے کہا، فارسی نے، وہ کہتا ہے کہ مشک آ باشد کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ مشک وہ ہے جو خود بولے، جو خود بولے، نہ کسی کہ کو اطار تعارف کروائے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام پر بولنا یہ ایک مجازی سی تنقید ہے۔ دراصل ان کے کردار کی حرمت اتنی ہے کہ کئی سو قرآن کریم کی آیات ان کی حرمت کردار کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب علیہ السلام اپنی شخصیت میں محض ایک عرب سردار نہیں، قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق وہ اللہ کا اعتماد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس اعتماد کو قرآن کریم نے ایک ٹائٹل دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری کائنات کے صاحبان ایمان پر حضور کی ذات احسان کی عظمت ہے، ٹائٹل ہے۔ اور حضور سے فرمایا کہ میرے حبیب، ساری کائنات پر آپ کی ذات احسان ہے، اور آپ کی ذات پر اگر اور اسلام پر اگر کوئی احسان ہے تو وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یہ قدرت کا دیا ہوا ٹائٹل ہے۔ قدرت کا دیا ہوا ٹائٹل ہے۔ ہاں، اس کا مطلب قرآن محسن ہے، اسلام ہے، محسن رسالت ہے، قرآن ہے۔ ہاں، وہ ذرا وہ آیت بتائیے نا۔ میں عرض کرتا ہوں، تفصیلات میں تھوڑا سا ہم آپ کا وقت لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ وقت وہی رکی رہی، حکمت الہی، 10 دن، 15 دن، 20 دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ جو لذت آشنائی کا ذوق تھا وہ ایک ماحولی اور تھا اس میں۔ ہاں، تو رسالت کا سینہ ہو اور محمدی مزاج ہو، اور پھر سید المرسلین کا ٹائٹل ہو، جبرائیل امین رکاب تھامنے والے ہوں، تو پھر وہی الہی کا جو تلذذ ہے، ذوق کی تلذذ حرمت ہے، ہاں، وہ صرف حضور ہی محسوس کر سکتے ہیں، ہم وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا یہ سکتا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو جس وقت وہ انقطاع ہوا حکمت الہی کے مطابق کچھ وقت کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہیں، پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کفار مکہ نے بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا۔ ہاں، کفار مکہ نے جو ہے نا یہ تانے دینا شروع کر دیے، اور بڑے غلیظ قسم کے الفاظ سے، دہرانا بھی نہیں پسند کرتا۔ ان میں ابو لہب تھے، ابو جہل یہ تھے، سب لوگ، عورتیں مرد سب۔ اچھا۔ اب اس پر حضور دل گرفتہ ہوئے کہ پروردگار عالم، اب تو تیرے نام کے تانے شروع ہو گئے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوتے۔ تو قدرت کی رحمت کا جو انداز ہے قبلہ، وہ بڑا عجیب ہے۔ لا شریک ہو کر محبتوں میں بھی لا شریک ہے، یعنی اس کی شان تو لا شریکی ہے ہی ہے، اس کا انداز محبت بھی لا شریک ہے۔ اچھا، ارے کیا کہہ رہے۔ انداز تکلم یہ ہے کہ جس طرح بچھڑے ہوئے سے، بچے کے بچھڑے ہوئے سے ماں ملتی ہے نا جی، تو بچہ لتھڑا پتھڑا بھی ہو تو اس کو گلے سے یوں کلاوے میں لے لیتی ہے۔ تو رحمت الہی نے دیکھا کہ میرا محبوب دل گرفتہ ہو گیا ہے، تو وہ رحمت کے بازو پھیلائے اپنی شایان شان، اور آغوش رحمت میں لے کر کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے مہجبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے چھوڑ دے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ہم تو تیرے حسن عرفان کی، حسن عظمت کی ترتیب عظمت میں لگے ہوئے تھے کہ آنے والا ہر لمحہ عظمت جو ہے پہلے لمحے سے کہیں بلند و بالا ہو۔ ہم تو مصروف تھے آپ ہی کی ذات میں، چھوڑا نہیں ہے۔ چند روز پہلے تیز بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خائمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی مقام پر نئے ڈیزائن کے ساتھ خائمہ علی اکبر تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ عاشقان علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیر خائمہ علی اکبر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔
0324-430-5589 0308482172 गदाए दरे शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम सैयद आफाक हुसैन शाह बुखारी, सैयद हसन अली ज़ादा बुखारी। आपकी भेजी गई नियाज हमारे पास इमाम आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाह फ़रजल शरीफ की अमानत है। इसकी पाई पाई जागीरे अली अकबर पर लगी। वलसौ, फिर अल्लाह ताला ने अपने एहसानात पुराने याद दिलाए कि देखो कि मेरे हबीब आने वाले भी याद दिलाए। मतलब पहले आने वालों का एहसानात का जिक्र किया। अल्लामा राज़ी ने इस बातों को बतौर एहसान बयान फरमाया ना जी। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हम इतना नवाजेंगे अपनी मोहब्बत से, अपनी रहमत से, शफ़क़त से, इनायात से, यस यस, कि जब तक आप बस नहीं करेंगे हम देते ही रहेंगे। अपने दस्ते सखा से, अपनी शान से देते रहेंगे। क्या कुछ दिया है, तू राज़ी हो जाएगा। तू राज़ी हो जाएगा। तो हुज़ूर ने जब रहमत का ये मंज़र देखा तो सजदे में गिर गए। कहा परवरदिगार आलम, अगर बात यहाँ तक पहुँची है तो उस वक़्त तक मोहम्मद राज़ी नहीं होगा जब तक कि सारी उम्मत मेरी जो है मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जिब्रील को अल्लाह ने भेजकर कहा, हबीब से कह दो सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका या हबीब अल्लाह। हाँ, हम ये भी वादा करते हैं तेरी बेकरारियाँ देखकर हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राज़ी करेंगे, एक लम्हा के लिए भी परेशान नहीं होने देंगे। वला नसूका, ये कुदरत का वो अंदाज़ मोहब्बत है जिसके लिए लफ्ज़ों में सकत नहीं कि हम इसको बयान कर पाएँ। अब उम्मत से क्या मुराद है किबला? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना। अब उसके बाद आने वाले एहसानात को याद दिलाया। ये ऐसा होता है कि जिस वक्त मतलब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, किसी मामले में कोई थोड़ा सा फासला हो जाए, कोई भी किसी भी किस्म का, तो फिर जब दोबारा फिर मिलते हैं तो पुरानी यादें याद दहानी कराई जाती हैं कि यार अगर ये होता तो मैं ये करता, ऐसा होता है ना जी। तो अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत कहीं बुलंदो वाला है। फरमाया वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको राज़ी करेंगे। फिर फरमाया हबीब ज़रा पीछे ध्यान मारो, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। जब हमने आपको यतीम पाया था तो हमने अपनी ही तो आगोश दे दी थी आपको। सरकार अबू तालिब की अज़मत में अपनी आगोश दे दी थी, उनकी आगोश को अपनी आगोश कहा। हाँ, आवा का माना है अल-ईबा, ए ज़म्मा का इला अम्मे का, हमने आपको आपके अम में ज़म कर दिया था और आपको वो महफूज कहला दिया कि उनके हीने हयात तक किसी काफर ने आपको मैली आँख तक नहीं देखा। ठीक है, तो ये हमारा एहसान है आप पर। ज़ात अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपको अता किए जाना बतौर मुहाफ़िज़, बतौर नासिर, उसकी है, ये हमारा एहसान है। एहसान है। समझ आ गई ना, ये एहसानात हैं। फिर फरमाया कुर्बान जाइए कुदरत के, उसकी मोहब्बत बड़ी अजीब है जिसके लिए लफ्ज़ों के अंदर ना सकत नहीं कि मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की मोहब्बत के वो तसव्वुरात पेश कर पाऊँ। तो इरशाद फरमाया कि अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका दाल्लन फ़हदा। उस एहसान को भी याद करो जब आप हमारी मस्ती में सरशार रहे तो हमने कहा आंखें खोलो, कायनात को नूर बख्शना है। फिर ववजदका आइलन फ़अग़ना, जब आपने ज़रूरतों को महसूस किया, उम्मत जो गरीब थे उनके मामलात को महसूस किया, दिल गिरफ्ता हुए, तो फिर हमने हज़रत खदीजा आपको पेश करके आपको गनी कर दिया। ये एहसानात, ये मोहब्बत के वो अंदाज़ तकल्लुब है कि यहाँ लफ्ज़ों में ये रादाई नहीं है कि इसका इहाता हम कर पाएँ, बस बोल रहे हैं चलो। तो मकसद ये है किबला के ये जो आयात का तकल्लुब है और मानी आयात का जो तसलसल है और मुक्तज़ा जो है वो यही कह रहा है। इसीलिए अल्लामा राज़ी ने फरमाया अल्लाह ने अगले एहसान भी याद करवा दिए और पिछले भी एहसान। उन एहसानों में ज़ात अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी ज़ात रसूल पर एहसान।